اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت دہم کے سبق نمبر 4 نظریہ پاکستان کے صفحہ نمبر 22 اور 23 کا حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق، مصنف کے تعارف اور تشریح کے ساتھ ان صفحات کو شامل تدریس کریں گے۔ تقسیم برصغیر کی دو قومی نظریے کی بنیاد پر بات چلی تو چودھری رحمت علی نے مسلمانوں کے اس مجموعے کو گلدستے کی شکل کچھ اس طرح دی جس سے پاکستان وجود پذیر ہوتا۔ لیکن اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نظریہ پاکستان سے مراد وہ عقلی، عملی اور ارادی سوچ ہے جس نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی اور اس کی بنیاد مسلمانوں کی علیحدہ قومیت تشخص اور اسلامی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر قائم ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کو بنیاد بنا کر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی قومیت تشکیل دی، یعنی دونوں قومیں اپنے رسم و رواج، اپنی معاشرت، اپنے مذہب اور رہن سہن میں مکمل طور پر مختلف ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب حصہ نثر کھولیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ اس سبق کے ذریعے سے جان سکیں گے نظریہ پاکستان کے مفہوم سے، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے، پاکستان کی تشکیل کے مقاصد، طلباء کو یعنی کہ آپ کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی شخصیات اور کارناموں سے آپ کو آگاہ کرنا، جو درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً آپ کے اس سبق میں متعارف ہوں گی۔ اسٹوڈنٹس، آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر راج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قیدوبند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اسٹوڈنٹس، پہلے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے معنی کیا ہیں اور اس پیراگراف کے معنی کیا ہیں اور تشریح ہم کس طرح کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ رواداری، تحمل مزاجی یعنی برداشت، شیوا طریقہ، ڈھنگ، شعار، الحاد دین سے پھر جانا، الحاد دین سے پھر جانا، بے جا غلط ناجائز۔ سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیے اسٹوڈنٹس، اس کا سیاق و سباق کیا ہوگا۔ یہ پیراگراف اردو درسی کتاب سے لیا گیا ہے جو مصنف کے مشہور مضمون سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، بلکہ ٹیپو سلطان اور سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی۔
علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد اور قرارداد پاکستان کی منظوری سے پاکستان بننے کے امکانات واضح ہو گئے۔ آخرکار پاکستان 14 اگست سن 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ اسٹوڈنٹس، اس کی تشریح کیا ہوگی؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ تحقیق میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے ہم مصنف کا تعارف جیسے میں بتاتی ہوں آپ کو، اسی طرح آپ تھوڑا سا تعارف دیں گے، اور خاص طور پہ ان کے جو طریقہ تحریر ہے اس کو آپ خاصیت کو تحریر کریں گے۔ انہوں نے مذہب، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کا طرز تحریر سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ اگلے پیراگراف سے شروع کریں گے۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو چند اعتقادات دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط اور تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں ان سے مشفقانہ برتاؤ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے دل نور ایمانی سے منور ہو سکیں۔ تشریح طلب پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے رہے۔ انہوں نے کبھی غیر مسلموں سے جانبداری اور تعصب سے کام نہیں لیا۔ تعصب ایسی بیماری ہے جس میں انسان صرف اپنے ہی آپ کو درست سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط، بلکہ بے تعصبی، تحمل، بردباری، برداشت کو اپنی عادت بنائے رکھا۔ لیکن جب کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں بے دین قوتوں نے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کی تو مسلمان ان لا دینی قوتوں کے خلاف بھی ڈٹ گئے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو ناجائز رعایتوں اور بے جان نوازشات سے مالا مال کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ ملکی سیاست اور معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے، اور ملک میں ہندوؤں کے طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کے اپنے ہی دین کے معاملات میں بھی آزادی ختم ہو کر رہ گئی، یعنی مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں بھی آزادانہ عمل اپنا نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ اکبر کی حکومت کے آخری دور میں برصغیر کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سر فہرست نقش بندی سلسلے کے عظیم بزرگ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے اور سر توڑ کوشش کی۔ فرینڈس، یہاں آپ یاد رہے کہ بادشاہ اکبر نے ہی دین الہی کی بنیاد ڈالی تھی۔ دین الہی کیا تھا؟ اسلام اور ہندو مذہب کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا گیا تھا۔ آگے دیکھیے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کے دور حکومت میں بھی صرف دین کی خاطر جیل میں گئے اور سختیاں برداشت کی۔ آپ نے اسلامی روایات اور تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں فروغ دیا۔ بقول علامہ اقبال، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اسٹوڈنٹس، آگے پڑھتے ہیں۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، خادم خدمت کرنے والا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ باہمی نفاق، آپس میں ان کی نا اتفاقی شروع ہو گئی، سر اٹھایا، بغاوت کی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، یہاں پہ قدم جما لیے، یعنی کہ یہاں رہنے سہنے کے لیے اب مضبوطی پکڑ لی، اور راہ و رسم تو بڑھائی ہی، تجارت کے ذریعے سے یہیں پہ ٹک گئے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، انتشار، افراتفری۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ اسلام کو فروغ دینے، بڑھانے، پھیلانے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ کس نے جاری رکھی؟ انہی علماء اکرام نے، اولیاء اکرام نے
انہی مجاہدین نے۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ معنی ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو ناجائز رعایتوں سے نوازا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ ملکی معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے۔ اس قدر بات بڑھ گئی کہ رعایتیں اور آسائشیں ملنے کے بعد وہ ملکی معاملات میں بھی عمل دخل کرنے لگے اور ملک میں ہندوؤں کے طور طریقے رائج ہوتے چلے گئے کہ مسلمانوں کے اپنے ہی دین کے معاملات میں بھی آزادی ختم ہو کر رہ گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے اور بھرپور کوشش کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کے عہد حکومت میں بھی صرف دین کی خاطر ہی جیل میں گئے اور انہوں نے سختیاں برداشت کی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں فروغ دیا۔ جی، یہ انہی کی جدوجہد اور تعلیمات کا اثر تھا، کن کے؟ حضرت مجدد الفسانی کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کی حقیقی خدمت کرنے والے بنے۔ انہوں نے اسلام کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ اپنے گزر اوقات ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر کرتے تھے، مگر افسوس کہ اس کے بیٹے اس قابل نہ تھے کہ انہیں مسند اقتدار پر بٹھایا جاتا۔ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد نااتفاقی اور ذاتی دشمنی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے ملکی معاملات کی طرف توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے بغاوت کر دی، حکومت کے یعنی خلاف ہو گئے۔ اس طرح انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قدم مضبوط کر لیے، جس سے ملک میں بدامنی اور افراتفری پھیل گئی۔ ایک اور قوم جو اس میں شامل ہو گئی اور اپنے مزید قدم اور اپنے پنجے اس نے گاڑنے شروع کیے، تو اس سے افراتفری کی کیفیت ملک میں پیدا ہو گئی۔ ان برے حالات میں بھی مسلمان قوم کی ترقی اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں، تاہم میسور کے سلطان، کہاں کے؟ میسور کے سلطان حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے افغانستان، ترکی اور فرانس کی حمایت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ جو دوسرے اسلامی سردار تھے، علماء کرام تھے اور دوسرے لوگ تھے، انہوں نے جو ان کا ساتھ نہ دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ فرینڈز، اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں ان کا بتایا گیا ہے دور کیا تھا۔ ان کا دور تھا 1564 سے 1624 تک، اور یہی بات جو ہم نے تشریح میں شامل کی ہے کہ وہ نقشبندی سلسلے کے اہم شخصیت تھے۔ اسٹوڈنٹس، آگے دیکھتے ہیں۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، اب ان کا تعارف نیچے دیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو دور ہے وہ 1703 سے 1763 سال کا تھا، اور یہ عالم دین تھے اور محدث بھی تھے، مصلح بھی تھے۔ اس پیراگراف کو دیکھیے جو صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں یعنی بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ مسلمانوں میں جو اخلاقی اور معاشرتی برائیاں پیدا ہو چکی تھی، کس وجہ سے پیدا ہو چکی تھی آپ جان چکے ہیں، اکبر کے دین الہی کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ اس نے جو ہندو اور دوسری قوم کے لوگ تھے ان کو رعایتیں دے رکھی تھیں، اور اس وجہ سے جو دین کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، دین میں رد و بدل ہو چکا تھا، اس کو خاص طور پہ اس کی وجہ سے اخلاقی اور معاشرتی برائیاں پیدا ہو گئی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی، تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے، کن کے پوتے؟
जे शाह वली उल्लाह के पोते शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शद यानी सैयद अहमद बरेलवी, उनके मुर्शद थे सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ मिलकर इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश में सन 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी, शहादत नोश की। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा किया, जोश और जज्बा पैदा किया। चुनाचे सन 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, मजबूती पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, अंग्रेज़ी इक़्तिदार जो था, उनकी हुकूमत जो थी वो मुस्तहकम यानी मजबूत हो चुकी थी, इसलिए इन्हें कामयाबी ना हो सकी। इसी ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना। उन्होंने उनके साथ जो सुलह थी वो करने को बेहतर समझा और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी, और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी जो बेहतरी थी उस पर तवज्जो देने की कोशिश की, ध्यान दिया, और इनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। एहसास कमतरी हम बारहा बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स क्लास में कि अंग्रेज़ दौर ने ख़ास तौर पे अंग्रेज़ ने और अंग्रेज़ के आने के बाद हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के दिलों में एहसास कमतरी का एहसास डाल दिया था, यानी कि खुद को दूसरों से कमतर समझने का, हकीर समझने का एहसास। सन 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को इनके हकूक़ दिलवाएंगे। कांग्रेस की जो बुनियाद डाली गई सो ये भी एक फ़रेब था। फ़रेब क्या था कि मुल्क की तमाम कौमों को इनके हकूक़ के दिलवाएंगे, वो कौन सी भी कौम है, मुसलमान है, सिख है, पारसी हैं, कोई भी कौम है, उनको उनके हकूक़ दिलवाएंगे। वो कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को अपनी जमात माने। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, लेकिन बाद के हालातों आसार से पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि सिर्फ उनके हकूक़ जो हैं वो महफूज रहें। जी स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बताते हैं कि इसी ज़माने में इमामुल हिंद शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटों जिनमें शाह अब्दुल अज़ीज़ काबिल ज़िक्र हैं, उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की अखलाकी और माशरती बुराइयों की इस्लाह के लिए तहरीक का आगाज़ किया। शाह वली उल्लाह ने फ़ारसी में कुरान का तर्जमा किया। मुसलमानों की मजहबी पस्ती का यह आलम था कि कुरान का तर्जमा करने की वजह से आप पर कुफ्र के इल्ज़ाम लगाए गए। देखिए किस कदर अजीब बात है कि उन्होंने शाह वली उल्लाह पर तर्जमा करने की बुनियाद पर भी कुफ्र के इल्ज़ाम लगा दिए। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, इसलिए माशरती असल कबूल करते थे, यानी कि हिंदुओं की माशरत को मुसलमानों ने काफ़ी हद तक कबूल कर लिया हुआ था, और मज़मूम माशरती रस्मों में मुसलमानों और हिंदुओं में ज़्यादा फ़र्क ना था। बहुत सी रस्में उनकी एक जैसी हो चुकी थी, इसलिए कुछ पता नहीं चलता था ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं। चुनाचे शाह वली उल्लाह के पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शद ख़ास सैयद अहमद बरेलवी के साथ मिलकर मुसलमानों की मजहबी और माशरती खराबियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। दोनों अजीम रहनुमा इस्लामी उसूलों के नाफिज होने के लिए मुल्क को ग़ुलामी से छुटकारा दिलाने की कोशिश में आखिर 6 मई सन 1831 को बालाकोट के मुकाम पर शहीद हुए। सन 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई और बरसगीर पर पूरी तरह अंग्रेज़ों का गलबा हो गया। मुसलमानों की रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। तमाम बड़े ओहदों से इन्हें हटा दिया गया और जायदादें इनसे छीन ली गईं। इस कठिन दौर में एक शख्सियत उभरी जिन्होंने एक मसीहा का किरदार अदा किया। ये सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने तालीमी और सियासी मैदान में मुसलमानों की रहनुमाई की और एक नई रूह फूंक की। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ हुकूमत से ताउन पर आमादा किया कि ये वक्त और हालात का तकाजा है और इसी में निजात है। इसलिए इनको स्टूडेंट्स डिप्टी नज़ीर अहमद ने इनके लिए एक नावल भी लिखा था, वो नावल था इब्नुल वक्त, यानी वक्त का बेटा। वक्त को समझते हुए जो उन्होंने हालात में कदम बढ़ाया, और ख़ास इनका नारा है चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। इसलिए स्टूडेंट्स उन्होंने
मुफाहमत का ही रास्ता अपनाया कि अंग्रेज़ों के साथ सुलह कर ली जाए। तमाम सर सैयद ने अपनी सियासी बसीरत और दूर अंदेशी से मुसलमानों को अंग्रेज़ों से ताउन और मुफाहमत पर राज़ी कर भी लिया। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर भरपूर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की भी बेहद कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ रसाइल असबाब बगावत हिंद और ख़ास तौर पर तालीम का मुसलमानों का तालीम का सिलसिला शुरू किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा उन्होंने उर्दू अदब की जो ख़ास खिदमत की है वो अंग्रेज़ों के मज़ामीन को उर्दू में तर्जमा करके मुसलमानों के तालीम में इजाफ़ा करने के लिए भी पेश किए, ताकि वो नए ज़माने की तालीम के मुताबिक तालीम याफ्ता हो सकें। स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ देखिए। सन 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क के तमाम कौमों को उनके हकूक़ दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की, इनके कारोबार इनसे छीन लेने की कोशिश की और सरकारी मुलाजमत पर भी काबिज हो गए। सरकारी मुलाजमतें भी जितनी थी अंग्रेज़ों की तरफ से वो उस पर भी कब्जा किए हुए थे। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। उन्होंने ज़बान भी एक तरफ छोड़ी और हिंदी को रिवाज दिया, हिंदी को राइज कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और इनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान का जैसे मैंने जिक्र किया है, उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस से भी अलहदा करने की कोशिश की और उनकी सियासत से भी अलग करने की कोशिश की। और इनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक नवाब वक़ारुल मुल्क ने सन 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद भी डाली। किस नाम से? सन 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से। किसने? नवाब वक़ारुल मुल्क ने। ये तंजीम ढाके में कायम हुई थी, जहाँ हिंदुओं ने साजिशें करके मुसलमानों को ज़िक पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया। सन 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। एक नज़र मानी पर तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, महरूम करना, छीन लेना, काबिज़ हो गए, कब्ज़ा कर लिया, मुश्तरका, इकट्ठी, मिली जुली, रफ़ीक, दोस्त, साथी, तंजीम, जमात, साजिश, धोखा, ज़िक, नुकसान। जी, इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बताते हैं कि सन 1885 में हिंदुओं ने ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी। इस जमात का मकसद हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें सियासी हालात से आगाह रखना था। लेकिन बाद में ये सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बन गई और इनकी हिंदू ज़हनियत ज़ाहिर होना शुरू हो गई, जो कि हमेशा से मकाराना रही है। हिंदुओं ने इस्लामी दौर हुकूमत के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। इस दौर को ज़ालिमाना दौर करार दिया जाए तो दुरुस्त होगा। हिंदुओं की बेवफाई ने मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक का काम किया। हिंदू हमेशा से मतलब परस्त और मफाद परस्त थे। उन्होंने मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय इनके हकूक़ गस्ब किए, छीने। उन्होंने मुसलमानों की माइशत और कारोबार को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। किस तरह? जब उनके पास मुलाज़मत न रही, ज़मीन जायदाद न रही, तो इनकी माइशत भी तबाह बर्बाद हो गई और अंग्रेज़ों से मिलकर मुसलमानों को मुलाज़मतों से महरूम करके खुद कब्ज़ा जमा लिया। हिंदुओं की शातिराना चालों से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा और ख़ास तौर पर सन 1867 में तो हिंदुओं की मकाराना ज़हनियत खुलकर सामने आ गई, जब हिंदुओं ने उर्दू की भरपूर मुखालफत की और उर्दू ज़ुबान को हटाने के दरपे हो गए और उन्होंने फैसला किया कि उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करके इसकी जगह हिंदी ज़ुबान राइज कर दी जाए। इन हालात में सर सैयद अहमद खान जैसे हमदर्द मिल्लत ने भांप लिया, पहचान लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमानों का कांग्रेस में शिरकत करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो हिंदुओं की सियासत से अलहदा होकर अपनी तमाम तर तवज्जो और सलाहियतें तालीम के हसूल में सर्फ करें। इसी तरह मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने
देवबंद में दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। दारुल उलूम देवबंद के क़याम का बुनियादी मकसद मुसलमानों की रूहानी इस्लाह, कदीम इल्मी वरसा जिसका ताल्लुक कुरूने ऊला के मुसलमानों से था, पहले ज़माने के मुसलमानों से था, की हिफाजत और अशात, ईसाई मिशनरियों का मुकाबला था, मगरबी तहजीब व माशरत की मुखालफत थी और बिद्दात को मज़हब से खारिज करना था। देखिए बिद्दत किसको कहते हैं? मज़हब में नई बात को लेके आना बिद्दत कहलाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि बिद्दत का मतलब नई बातें मज़हब में लाना है, और जो मज़हब में नई बातें लाता है, दीन में नई बातें लाता है, वो हम में से नहीं। स्टूडेंट्स, आज भी हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। देखिए बिद्दात का शिकार हमारा माशरा दिन ब दिन होते जा रहा है। सो हमें बुनियाद पर इकट्ठे होना चाहिए, बुनियादी तौर पर जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उस पर इकट्ठे होना चाहिए। बिद्दात की जगह हमें हक़ फ़राइज़ को पूरा करना चाहिए जो इसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इसके बाद शख्सियत के करीबी दोस्त नवाब वक़ारुल मुल्क ने सन 1906 में मुसलमानों के नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। किस सन में जी हाँ 1906 में। किस जमात की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। किसने बुनियाद डाली? शख्सियत के करीबी दोस्त नवाब वक़ारुल मुल्क ने। ये जमात ढाका में कायम की गई। कहाँ? ढाका में, जहाँ हिंदुओं ने फरेबकारी और धोखाधही से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और आसाम का वो सूबा जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया, और 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया गया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ, इसकी तशरीह मुकम्मल होती है। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है, इसी ज़माने में पहले जंग अज़ीम छिड़ गई। पहले जंग अज़ीम के बारे में लिखा गया है हवाशी में। जंग अज़ीम अव्वल सन 1914 में शुरू हुई और सन 1919 में ख़त्म हुई। जी देखिए पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, हिजाज बैतुल मुक़द्दस खाना काबा, खलीफा इस्लाम का खलीफा समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बाहम पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से इनाद पैदा हो गया, दुश्मनी हो गई। किससे हो गई? हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फतह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मुसलमानों का मकसद था कि तुर्की को नुकसान ना पहुँचाया जाए, क्योंकि खलीफाए इस्लाम होने की वजह से। ये वादा महज फरेब था, ये वादा सरासर धोखा साबित हुआ। चनाचे जब अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए मुराद कौन सी है यहाँ पे? खिलाफत उस्मानिया मुराद है, जिसके उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए मुसन्निफ कहते हैं इस पैराग्राफ में कि इसी ज़माने में पहले जंग अज़ीम सन 1914 में शुरू हो गई। ये जंग अंग्रेज़ों और जर्मनी के दरमियान हुई, जिसमें तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। चूँकि हिंदुस्तान के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को हिजाज मुक़द्दस यानी मक्का मौज़ूम और मदीना मुनव्वरा के दोनों शहरों की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने तुर्की को माली और तिब्बी इमदाद फराहम की। इसी वजह से हुकूमत बरतानिया मुसलमानों की दुश्मन हो गई। इस जंग में बरतानिया को बेहद परेशानी और मुश्किलात का सामना था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों से वादा किया कि अगर वो जंग जीतने में कामयाब हो गए तो किसी भी तरह तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उनका ये वादा महज धोखा फरेब था, क्योंकि जब अंग्रेज़ जंग में फतह हासिल करने में कामयाब हो गए तो अपने किए हुए वादे से मुकर गए, फिर गए, और उन्होंने बड़ी सफाकी जालमाना तरीके से तुर्की की वसी और अजीम सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनको
اسٹوڈنٹس یہ ہے اس سبق کی فی الحال 2 صفحات کی تشریح، صفحہ نمبر 22 اور 23 کی. اس سے آگے ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے. آپ اس کی تشریح اچھے طریقے سے یاد کیجیے. والسلام.